एक्चुअली आम नुआ वर्ष दिन गाँव को जबार थिला नुआ वर्ष आम घरे गोटे फंक्शन थिला माने मो बाप घर गोटे फंक्शन थिला हमको इनवाइट करथिले आमे जबार थिला आम यू बाहर की गलु 30 तारिख दिन से भी आम सहित कही जावाई कहते कौन बस को कॉल आसला कि कहले कि नहीं मुझे जापरि तुम मैंने बाहर जाओ मु 31 तारिख दिन हाफ ड्यूट करके लंच सारिकी मुझे बाहर जी आमको कहले आमको गाड़ी ठीक करदे आम 30 तारिख दिन बाहरी गलु गाँव को मो माँ हेरिक आसते समस्ते बाहरी गलु सी गले ता पर दिन 31 तारिख दिन से गले गाँव को गले से जाइकी ड्रिंक्स करके जाइए कि पता नहीं कौन तापर झगड़ा झाटी एमती माने कले आम आम घर को जबार थिला आम तो से ड्रिंक्स कर आसते बोली आम घर गोटे फंक्शन थिला से आम अवॉइड करके कहलु कि माने गाँव को पलांतु माने गाँव को जावाई मो ससुर घर को कहलु पलाओ गाँव को से गाँव को गले गाँव गलापर मुझे सहित कथा हैनी मंगलवार दिन मु कथा हेली सरी जो सोमवार दिन 4 तारिख दिन 4 तारिख दिन मु कथा हेली से आम सांग ही रिटर्न करवा कथा मो 6 दिन है बोली मुझे सी पलि आसिले रागी झगड़ा झाटी करके आसिले तापरठू मोबाइल आसी पहुँचनी मत किसी कॉल कले मुझे कॉल कली फोन टा स्विच ऑफ लगातार स्विच ऑफ आसला मझे एमती फोन टा खोला मुझे जस्ट कॉल कर रिंग है से उठेले से कौट गोटे बाहर थिले माने बुधवार दिन 6 तारिख दिन जो दिन मुझे भुवनेश्वर आसिली सी 4 तारिख पाखर आसिले मुझे 6 तारिख आसिली आसिकी मुझे सकाଳେ कथा एमती फोन स्विच ऑफ थिला फोन टा खोला रिंग हो फोन उठेले मुझे कहली कि मुझे आज भुवनेश्वर और पार्टी चिल्ला चिल्ली शुभुला आवाज मुझे पचारि कि कौटी अच्छ मत कहले कि ना मुझे बाहर अच्छी कौटी अच्छी मुझे कहीपरि मुझे अच्छी बाहर मुझे ठीक अच्छे मुझे पहुँची सन्ध्या भितर पहुँची तुम घरे थी कहले ठीक अच्छे तुम आस मु घरे जा पहुँची टाइम रे बस ये कथा मुझे कथा हैनी मुझे बाहर की आसिली 3टा 4टा पाखापाखि हम बाहर की आसिले आसी पहुँचलु सन्धार आउ मझे मुझे कथा हैनी आसी कटक पाखे भाविली कॉल करी आसती कि नहीं घर को कटक पाखापाखि जमी है कॉल कला मोबाइलटा स्विच ऑफ एमती मुझे कॉल करी आसती घर पाखे आसी पहुँचली भुवनेश्वर तथापि फोनटा स्विच ऑफ आसी घर पाखे देखिली सी नहांती घर ताला पड़ी एमती आम ओनर को डाकिकी प्राय मुझे कंटाक्ट कली ऑफिस स्टाफ को समस्ते मना कले ना ये आसी ना बोली आते सांग अच्छा मुझे चिन्ही समस्त कंटाक्ट कली आसिकी भाविली क्या पाखु पलि कौन करेंगे समस्त पचारे समस्त मना कले कि ना ये आम जानू ता खबर किसी आम जानू से कौन 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 कर जानू तब लास्ट को आम कौन कलु ना बहुत समय वेट कलु 6टा 6:30 बेलू वेट करूँ 9टा 9:30 बाजीगला छोट छुआटा अच्छे जेहतु आउ तो पुणी रिटर्न कर गाँव को जीवन ना आसुचु जो पुणी आम से ओनर को डाकिलु आम जो अपार्टमेंट रोचु से ओनर को डाकिलु से ओनर आसिकी ताला को काटिदेला आम घर भर को आसलु आम भाविलु कौटी बोधे रागिक जाइए पलि आसवे एमती से आसिले 2 दिन आम वेट कलु वेट कलापर माने 8 तारिख दिन आसी आम एफआईआर देलु एपर्यंत किसी पुलिस स्टेप नौनी और बारंबार आम भी आसिकी ये गोटे गोटे दिन बीती जाऊँगी थाना बसी बसी किसी स्टेप नौना कहते आम कहले कि माने आमको दियो सीडीआर आम बाहर करूँ आम 2 थर सीडीआर बाहर करने दे सारूँ एपर्यंत बाहर करना कहते टाइम लगे आम पाखक आसुनी एमती से कहते आपण कौन सन्देह करते मुझे भाभी ही पार्नी कौन है आगुरी केमती है कि गायब हो जाती केवे यहाँ फास्ट टाइम मुझे जानी पारुनी कौन पे सेमती स्टेप नहीं कौन कर किसी जानीपारे कौन होता पारे रिजन आपण केते दिन है केते वर्ष है भुवनेश्वर आम भुवनेश्वर आसी रही होगलानी बाघर 4 वर्ष ऊपर होगला फैमिली डिस्टर्बेंस किसी हुए कि ना फैमिली भीतर किसी डिस्टर्बेंस नहीं जेहेतु से जॉब कर मुझे रोली कि आम जो गोटे खबर अच्छे जे एटीएम कार्डटा से ना किसी एटीएम कार्ड ना एटीएम कार्ड सैलरीटा तो से अलग गोटे ना एटीएम कार्ड थिला आगु मझे एमती से माने पैसा पैसा उठाती सैलरी के एपर्यंत भी जानी मत कहती कि सब कथा लुचाती मुझे सब विषय किसी भी जानी मुझे माने स्टेटमेंट जो गायब है बैक स्टेटमेंट बाहर कलु ये भाविलु कौट जदि थे कि पैसा फैसा उठाते कौन करते आम स्टेटमेंटा बाहर कलु स्टेटमेंट बाहर कलापर ये सब आम डिटेल्स जानलु कि सी आउ का अकाउंट को ट्रांसफर कर आगुरी आम सब विषय किसी जान से ऑफिस गोटे कली गोटे जूनियर गोटे स्टाफ जूनियर से बहुत क्लोज भी सहित
ସବୁ କିଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ କଥା ମାନେ ତା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ ଅଫିସକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସୋମବାର ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଯାହା ଘରେ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଗାଇବ ହେଇଛି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରି ପତା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। 4 ତାରିଖ ସେ ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, 4 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ବି 4 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଅଫିସ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବି ଯାହା ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପଚରାପଚରି କଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କିଛି ଛୁଟି ନେଇନି, ସେ ତ କହିକି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଆସିକି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ଆସିନି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି ଇଏ କରୁନି ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ। ହାଉସ୍ ଓନର କ'ଣ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହାଉସ୍ ଓନର କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ? ହଁ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଏବେ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2 ମାସ ହେବ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ, କଟକରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି 4 ତାରିଖ ଆସିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ? ହଁ 4 ତାରିଖ ମାନେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିବା କଥା କି ସେ ସକାଳୁଠୁ ତାକୁ ମାନେ ଘର ତାଲା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବାକୁ ସକାଳେ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ଦିନ ସାରା କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ, ସକାଳୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଅଫିସରେ ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଅଫିସରେ ସେ ସ୍କୁଟିଟା ମାନେ ଗାଁକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ମାନେ ଅଫିସରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଫିସରେ ସେ ସ୍କୁଟିଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଟି ବି ଅଫିସରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିବା କଥା କି ମାନେ ସେ ମୁଁ ଦେଖିବାର ସେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁ 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିଲେ, ସେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ରାତି ମାନେ 10:30 ପରେ 11ଟା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିଥାଏ ମୋତେ କହେ, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ସେ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିକି ବୋଧେ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ପଳାନ୍ତି ସକାଳୁ ବାହାରିକି, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:30 ଉପରେ ହେଇଯାଏ ସେ ଆସନ୍ତି। 4 ତାରିଖ ତ ଆସିଲେ ଗାଁରୁ ଫେର ରିଟର୍ନ କଲେ, 4, 5 2 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, 6 ତାରିଖ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ? ସେମିତି ଥିଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଫେୟାର୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁଣି ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ। ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ବି ମାନିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ମାନିଲେନି, ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଧରିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ କି କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ କରିବିନି ଇଏ କରିବିନି, ଆଉ ସେସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ମଝେ ମଝେ ଡାଉଟ୍ କରେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ନାଇଁ ମୋର ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ମନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ସେସବୁ, ଆଉ ଏସବୁ ମାନେ ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି କି? ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଏମିତି ସେ ଝିଅ କେସ୍ ନେଇକି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବେ ସେ ଗାୟବ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲେଡି ସହିତ? ହଁ କଥା ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିକି ଗଲେ ଏଇଠୁ, ମାନେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ଝିଅକୁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କଲ୍, ପରେ ଲଗାତାର ବୋଧେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଥିବେ, ପୁଣି ଫୋନ୍ଟା କଟି ଯାଉଥିବ କି କାଟି ଦେଉଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଲଗାତାର ମୁଁ ଏମିତି ସେ ଝିଅକୁ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖି ସେ ଝିଅକୁ କଲ୍ କଲି, ମୋତେ ସେ ଝିଅ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କଥା ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏତେ ଥର ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ହେଇଛୁ, ସେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୋତେ କଲ୍ କରନି, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାପରେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରି, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁକୁ, ସେ ଝିଅ ବି ପଚାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସେମିତି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଝିଅ ଫାଙ୍କିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ମୋର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫାଙ୍କିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ବସ୍
ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବସ୍ ଥିବେ କନ୍କଲ୍ରେ ଆମର କଥା ହଉ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ନା ସେ ମୋତେ କେବେ କଲ୍ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ କେବେ କଲ୍ କରେ। ମୋତେ ସେ ଝିଅ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ତା ନମ୍ବରଟା, ଚେକ୍ କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଫାଙ୍କୁଥିଲ କି ଟୋଟାଲି କଥା ହୁଅନି? ତାହେଲେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖି ତୁମେ ପଚାରିଲି ଏବେ କାହିଁ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲୁନି? ପତା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛି ସେଇଟା ସତ କି ମିଛ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ଇଏ ଗାୟବ ହେବା ପଛରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲାଗୁନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଏବେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆଜି ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର, ମୁଁ ତାକୁ ତା ସହିତ ମୋର ଲଭ୍ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି? ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛ, ସିଏ ବି ତୁମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋ ବସ୍ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କାଟିପାରିବିନି ନା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନ ଉଠେଇବି, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କାମ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏତେ କାମ ଲୋଡ଼୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ କରିପାରେନି। ସେ ଝିଅ ମାନେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲା କି ମୋତେ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ବି କହୁଥାଏ କି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବଦନାମୀ କରୁଛି ଆସିକି ଅଫିସ୍ରେ। କ'ଣ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ? ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଏମିତି ସେମିତି ଦୁନିଆ କଥା ମୋ ନାଁରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାର୍ ପାଖକୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ବିଷୟରେ ଗାଆନ୍ତି କି ମୋ ୱାଇଫ୍ଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ବାକି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଝିଅଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ବାକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏମିତି ସେମିତି। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସେ ଝିଅ ବି କହୁଥିଲା। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋତେ ମଝିରେ ଥରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିକି ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଥିଲା, ଶୁଣିକି ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସା ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ କି ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତା ନାଁ ଇପ୍ସିତା, ସେ ଝିଅ ନାଁ, ଆଉ ସେ ଇପ୍ସିତା ବୋଲି ସେ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ଏତିକି କହିଲା। ମୁଁ କିଛି ଭାବିବନି ସେ କେସ୍ ନେଇକି ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା 31 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍, ଇଏ ବେଶୀ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ କି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ପୁରା ସକାଳଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବୋଧେ 15-20 ଥର ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 6:30 କି 7ଟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଗାତାର ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଡେଲି ବି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କଲି, ଗୋଟେ ମାସରେ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ସେ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟଟା, ପୁରା ଡେଲି ତା ସହିତ 6 ଥର 7 ଥର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ସେ କଲ୍ କରୁଥିବ, ଇଏ କଲ୍ କରୁଥିବ, କଥାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ନା, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରୁଛି କି ଡେଲି ତା ସହିତ 5-6 ଥର କଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତା ନମ୍ବରଟା ମୋବାଇଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ତ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଧରିଥିବି, ଯଦି ଟିକେ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ କାଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ଲାଗେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ମୋ ମନରେ ଆସେ, ମୁଁ ନା ଫୋନ୍ଟା ଚେକ୍ କରେ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ପଡ଼ିନଥିଲା, ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ମାନେ ସେ ଝିଅ ନମ୍ବର ନଥିବ, ମାନେ କଥା ହେଇସାରି ସେ ନମ୍ବରଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି ବୋଧେ ଟାଇପ୍ କରିକି କଲ୍ କରନ୍ତି ନମ୍ବରଟା, କିନ୍ତୁ ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତା ସହିତ, ତୁମ ଅଫିସିଆଲି କଥା ନେଇକି ତୁମର କଥା ହେଉଛ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରୁ ନମ୍ବରଟା ଡିଲିଟ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ କହୁଛି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି ଟିକିଏ ନିକିଏ କଥା ହେଇଥିବ, ଝଗଡ଼ା ହେଉ କି କିଛି ଭଲ କଥା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି କଥା ହେଉ, ସେ ଆସିକି ଆମ ଅଫିସରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ଆସି ସେୟାର କରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ତ ଅଫିସଟା ବାହାର ଲୋକ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ? ଆପଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କଥା ପଇସା, ଆମେ ପୋଲିସକୁ କହିଲୁ କି ଆମେ ତାପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ।
से तांकू डाकिले से आसीथिले थाना को से आमे जहाँ पचरा पचरी गलु से किसी पचरा पचरी कलेनी पुलिस आम कहलु कि आपन टे प्रेसर पकईले से किसी कहीपारती से किसी मानिलेनी आम पचारू कि कौन पाई से ट्रांसफर करती वर्ष वर्ष है से तुम अकाउंट को ट्रांसफर कर कौन पाई नाई तांकर एटीएम नहीं आउ से ट्रांसफर कर दियंती मो अकाउंट को आउ जहाँ खर्च हुए से पुणी हिसाब करके धीरे धीरे नहीं जाती मुझे कहली ये मसे 2 मासर कथा नुह ये गोटे वर्ष आम स्टेटमेंटा बाहर कर पूर्वर पुणी कौन हो आम से तो जानू गोटे वर्ष स्टेटमेंट कहूँ कि तुम अकाउंट को से ट्रांसफर करते कौन पाई करती सत कथा कह सी एमती कहला कि किसी सत कथा मानिलेनी आउ जो दिन से लास्ट कॉल देखा जो कॉल डिटेल्स रे ता सहित भी जो दिन माने गायब होती 6 तारीख दिन से पिला सहित भी बहुत कथा होती माने से जो मंटू बोली गोटे पिला स्टाफ जे जूनियर सी ता सहित भी बहुत सारा कथा होती मुझे भी सेटा पचारि से पिला को मंटू को मुझे कहली तुम सहित से एत थर कौन पाई कथा होती तुम जब कौच ए विषय तुम किसी जान ताले तुम सहित एत थर कौन पाई कंटाक्ट कर तुम भी कंटाक्ट कर कौन कथा होतिल ना किसी कथा नहीं से ऑफिशियली कथा नहीं कि आम कथा होते मुझे तो ऑफिस ही जाऊन ऑफिशियली कथा कौन होते से एमती कथा कहीकि फांकीदेला किसी जना पड़ूनी माने कौन होता पारे ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଥାନା ପାଇଁ ଯାଏ आगे ଏବେ ବି ଥାନା ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି किसी आम पाऊनु ना आम तरफ आम पुलिस ऊपर छाड़ी किसी करेंगे स्टेप पुलिस तो किसी स्टेप नौनी बारंबार दौड़ आसुचु थाना को आमको बाहर करके दिंतु से मोबाइलटा कौटी अच्छी ट्राक करूँ टे कि शुणुना 6 तारीख नुआपल्ली थाना रे गोटे मिसिंग रिपोर्ट होती महेश रंजन नायक नामक जन व्यक्ति मिसिंग विषय तदंत चली फोटो एवं तांकर जो सूचना अच्छी आम भुवनेश्वर और आखपाखर सबू पुलिस स्टेशन को सर्कुलेट कर देचु क्राइम ब्रांच को मध्य पठे देचु तांकर विभिन्न पुराना एक्टिविटी ता पूर्वर एक्टिविटी बैंक ट्रांजैक्शन इत्यादि उपर आमर तदंत चलछि आम आशा करूँ किसी क्लू मिल पार नहीं से विषय किसी कहबार